Dear students, let us start our class. Today we are going to start our fourth chapter, new numbers. Okay, the first concept, length and numbers. Lengths and numbers. All of you listen, see this picture. Listen, one square, next we can draw one diagonal and also draw another square using this diagonal as one side. Okay, we can draw like this. Is there any relation between these two squares? Can you say? The small and large squares. Is there any relation? Yes. The area of the small square is half of the area of the large square, or the area of the large square is double of the area of the small square. Okay, you have discussed in or you have studied in 7th standard. Did you remember that? Okay. Or you just listen. If we give diagonal as D, what is area of this small square? Can you say? Half D square. Okay. We have discussed in 8th standard. If the length of a diagonal of a square is D, then the area of the square is half D square. Okay. Next, the side of the large square is D. So can you say what is area? This is D square. So just to compare, area of the small square is half D square, area of the large square is D square. Okay, this is half D square, this is D square. So area of the large square is double the area of the small square. Okay. Now next, if the sides of the small square are 1 meter long, then the area of the large square is 2 square meters. Okay. If the sides of the small square is 1 meter, what is area of the small square? Can you say? Area of the small square is 1 square meter. Okay. Then the area of the large square is twice the area of the small square, that is 2 square meters. Area of the large square is 2 square meters. Now we want to discuss the length of its sides. Edinte side? The length of the large square. Okay. So how we find out the length of the large square? Can you say? Small square inde side 1 meter anengil area 1 square meter. Now small square inde area 1 square meter anengil large square inde area idinte double, that is 2 square meters. Anganeyangil, can you say what is the length of this side of the large square? How can we find out? This 1 meter aanu, idinte area 2 square meters aanu. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ്? വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് എന്താ വരിക? ക്യാൻ യു സേ? എന്തായാലും 1നേക്കാൾ കൂടുതലാവും അല്ലേ? 2നേക്കാളും ചെറുതാവില്ലേ? കാരണം ഏരിയ 2 വരുമ്പോൾ
ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ്. ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്താണോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് 1 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മീറ്ററിൻ്റെയും 2 മീറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലാവും അല്ലേ? 1നേക്കാളും ഏതായാലും കൂടുതലായിരിക്കും, 2 അധികമാവും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത്? 2. ആ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ആ നമ്പർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1/2 സ്ക്വയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1/2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, 1 അല്ല 2 അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1/2 എടുത്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിൽ വരുന്ന നമ്പറാണ് ഇത് 1/2. 1.5 എടുത്ത് നോക്കാം. എന്താ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ? ജസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് 1/2 സ്ക്വയർ. Now can you say or can you expand 1 plus 1/2 whole square? Okay, we have discussed in your 8th standard this identity. X plus y whole square is x square plus y square plus 2xy or x square plus 2xy plus y square. Now we can write 1 square plus 2 into 1 into 1/2 plus 1/2 whole square. ഓക്കെ, കുറേ പേർക്ക് ഇത് അറിയുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം. 1 square plus 2 into x into y, that is 1 into 1/2 plus 1/2 the whole square. That is 1 square 1, then 2 and 2 cancel, again 1 plus 1/2 whole square is 1/4. Next 1 plus 1 2. So this is 2 1/4. ഇപ്പോൾ 1/2 സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്? 2 1/4. ഇത് 2നേക്കാളും കൂടിയില്ലേ? 2 കഴിഞ്ഞ് 1/4 കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അത്. നമുക്ക് 2 മാക്സിമം എവിടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ? 2 വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ 2 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് ഏത് ഫ്രാക്ഷനാണ് നോക്കണം. 1 എന്തായാലും അല്ല, 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1 ആണ്, അത് ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. പിന്നെ 2 ആവാനും പറ്റില്ല, കാരണം സ്ക്വയർ ഏതോ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 2 കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2ൽ കൂടാനും പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2ലധികം വന്നില്ലേ? 2 1/4 വന്നാൽ എന്താ? 2നേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ എന്തല്ല? 1 1/2 എടുത്ത് 1 1/2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 1 1/4 ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 1/4. How can we expand? This is also 1 plus 1/4 square. 1 plus 1/4 square. That is 1 square plus 2 into 1 into 1/4 plus 1/4 square. That is 1 square 1 plus, then 2 and 4 cancel. What we get? 2. That is 1/2 plus, here 1/4 square is 1/16. 1 plus 1/2 plus 1/16. Now we can find the sum. 1 plus 1/2 plus 1/16. How can we change? 1 is 16/16 plus 1/2. This is 8/16 plus then 1/16. ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൗകര്യത്തിന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് സെയിം ആക്കിയതാണ്. സോ 16 plus 8 24 plus 1 25. So 25/16. This is 25/16. 116 in 25. So 1 into 16 16. ബാക്കി അതിൽ 9 വരുന്നുണ്ട്. So we can write 1 9/16. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല? 2 കിട്ടിയോ? ഇല്ല. ഇവിടെ 2 1/4 ആണ്, ഇവിടെ 1 9/16 ആണ്, പക്ഷെ 2 കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, then next one more number. 1 1/3 square.
1/3 സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 1 + 1/3 സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 × 1 × 1/3 പ്ലസ് 1/3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 1 സ്ക്വയർ 1 പ്ലസ് 2/3 പ്ലസ് 1/9. 1 plus 2/3 plus 1/9. Now here 1 is 9/9. Next here 2 × 3/3 × 3 plus 1/9. So 9/9 plus 6/9 plus 1/9. Okay. Now add 9 plus 6 6. 9 plus 6 15 plus 1 16. 16/9. That is 16/9. 1 × 9 9. Next 7. So we can write 1 7/9. 1 7/9. This is not 2. Okay. അപ്പോൾ 1 1/3 സ്ക്വയറും എന്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല? 2 ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്മോളർ ബട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ 1 1/4. ഇപ്പോൾ 1 1/4 കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 1 7/9. പക്ഷെ എന്തല്ല? 2 അല്ല. ദെൻ യു ക്യാൻ ട്രൈ മെനി ഫ്രാക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. Next we can find fractions whose squares are closer and closer to 2, but never do we get a fraction whose square is exactly 2. അതായത് കറക്റ്റ് 2 സ്ക്വയർ, ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കറക്റ്റായിട്ട് 2 വരുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. Then we can prove this using algebra. Okay, let us discuss the algebra. So first let's take a fraction p/q. Then p² / q² equals 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ p/q ആണ്. p/qൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണെന്ത്? p² / q². അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് p/q ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് 2 or p² / q² ഈസ് 2. നെക്സ്റ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടർ. കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായാൽ അത് വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എടുക്കുക. കാരണം കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും അത് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ് p/q ഫ്രാക്ഷൻ്റെ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ p² / q² equals 2 as p² equals 2q². p² equals 2q² means p² should be an even number. What is the reason? Here 2q². അല്ലേ? ഏത് നമ്പറിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ എന്താവും? ഈവൻ നമ്പർ ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ p² എന്തായിട്ട് മാറി? ഈവൻ നമ്പർ ആയി. കാരണം 2q² is an even number. Next, the squares of odd numbers are odd and the squares of even numbers are even. എന്ന് പറയുന്ന നോക്ക്. 1 സ്ക്വയർ 1, 2 സ്ക്വയർ 4, 3 സ്ക്വയർ 9, 4 സ്ക്വയർ 16 അങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സുകളുടെ സ്ക്വയർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഈവൻ നമ്പേഴ്സുകളുടെ സ്ക്വയർ എന്താണ്? ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സിൻസ് the squares of odd numbers are odd and squares of even numbers are even, this means p itself should be an even number. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു p² equals q². അപ്പോൾ p² എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ്. p² ഈവൻ നമ്പർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ p എന്തായിരിക്കണം? p should be an even number. ഓക്കെ, p ഈവൻ നമ്പർ ആവുമ്പോൾ pൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിട്ട് മാറും? ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ട് മാറും. നെക്സ്റ്റ്, നൗ സിൻസ് p ആൻഡ് q ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ്, q ഷുഡ് ബി ഓഡ്. പിക്കും ക്യൂക്കും എന്തില്ല? കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? q ഷുഡ് ബി ഓഡ്. q എന്തായിരിക്കണം?
ഓഡ് ആയിരിക്കണം. കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ സിൻസ് പി ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ, പി ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, പി ഈക്വൽസ് 2k. k എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വേരിയബിൾ ആണ്. പി ഈക്വൽസ് 2k നമ്മൾ എടുത്തു. ദെൻ പി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 2 സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി, 2k ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 2q സ്ക്വയർ. 2k ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് 4k സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 2q സ്ക്വയർ. ഇതെങ്ങനെ വരിക, 2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 4k സ്ക്വയർ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 4k സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് 2q സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് q സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 4k സ്ക്വയർ ബൈ 2. ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 2k സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് q സ്ക്വയർ എന്ന് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, 2k സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് q സ്ക്വയർ ഓർ q സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 2k സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ q സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വാല്യൂ എന്ത് നമ്പറായി, ഈവൻ നമ്പറായി അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് q എന്താവണമെന്ന്, q ഷുഡ് ബി ഓഡ്. q ഓഡ് ആയാൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അവിടെ ശരിയാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, q സ്ക്വയർ ഈവൻ. അപ്പോൾ q ഓഡ് ആണെങ്കിൽ q സ്ക്വയർ ഈവൻ ആവുമോ, ഇല്ല. ഓഡ് നമ്പേഴ്സുകളുടെ സ്ക്വയർ എന്തേ വരുള്ളൂ, ഓഡ് നമ്പേഴ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ, p ബൈ q സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എനി ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് 2. ഓക്കെ, ഏതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സ്ക്വയറും എന്താവില്ല, 2 ആവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഹിയർ 1 meter, then using this diagonal let us draw another large square. This is 2 square meters, here 1 square meters. അപ്പോൾ വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏരിയ 2 square meters ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് 1, സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് 1 cannot be expressed as a fraction. Okay, സ്ക്വയർ 1 meter സൈഡുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് 1 cannot be expressed as a fraction. ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് 1 cannot be expressed as a fraction. The square of any fraction is not 2. Okay, let us wind up the class. Thank you.